نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا شفينا حبيبنا نبينا وطبيب قلوبنا محبوب رب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلين ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقمين المنتجبين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين ولعن الله على غاصبين حقوقهم ولعن الله على منكرين فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وشرافتهم وجلالتهم وولايتهم وعنایتهم وكرامتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. صلوات آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شاہ جہاں بیگم بنت امتیاز حسین اور مرحوم محسن علی ابن یحییٰ علی کی ارواح کو بخشیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن مل جل کر ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بنا تمہید میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کل کی کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کہ رحمان ہے خدا. خدا رحمان ہے اور اس نے انسان کو قرآن کا علم دیا، اس کے بعد انسان کو خلق فرمایا. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، کیونکہ دستور ہمارا تو یہی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے بعد میں علم سیکھتا ہے، مگر قرآن میں ذکر ہوا کہ پہلے علم سیکھا بعد میں پیدا ہوا. تو ہم اس پر تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ایسے لوگ ہیں جو پیدا بعد میں ہوئے ہیں اور علم پہلے حاصل کیا ہے، اور اس کی دلیل انہوں نے 16 رجب کو دست رسالت پہ دورے سنا کر دی، انجیل سنا کر دی، قرآن سنا کر دی، زبور سنا کر دی. عزیزان محترم، دیکھیے بات علم کی ہے، بات علم کی ہے، اور علم کے معاملے میں پھر آپ چلیے بالکل اس وقت جب کوئی انسان نہ تھا، بس ایک انسان بنایا جا رہا تھا، جناب آدم. اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا. فرشتوں کو اعتراض ہوا، معصوم تھے، اعتراض ہوا، کہنے لگے پروردگارہ کس کو خلیفہ بنائے گا؟ جس کی آنے والی نسل ایک دوسرے کو مارے گی. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے نا بھائی؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری نعت پڑھتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہر وقت ہمارے زبانوں پہ اللہ اکبر رہتا ہے، ہر وقت ہماری زبانوں پہ الحمدللہ رہتا ہے، ہر وقت ہماری زبانوں پہ واللہ غفور الرحیم رہتا ہے. ہم تیری باتیں کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو بنا دے. آواز آئی کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. ہاتھوں کو جوڑا فرشتوں نے کہا پروردگار ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے، ہم کو بتایا ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں. تو وہ کیا چیز تھی جو فرشتے نہیں جانتے تھے، آدم کو دیا گیا تھا؟ وہ کیا ہے؟ جا کے پڑھیے قرآن علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا، اور تفسیر میں جائیے کہ اللہ نے کچھ ناموں کا علم دیا تھا. بہت مختصر سی مجلس پڑھنے والا ہوں. اللہ نے کچھ ناموں کا علم دیا تھا.
اور کہا تھا کہ اس علم کی وجہ سے تمہیں فضیلت دے رہے ہیں, اس علم کی وجہ سے تمہیں عظمت دے رہے ہیں, اس علم کی وجہ سے تمہیں عزت دے رہے ہیں. اگر یہ علم فرشتوں کے پاس ہوتا تو فرشتوں کو سجدہ کروایا جاتا. بھائی دیکھیے, آدم عمر کے لحاظ سے بھی فرشتوں سے چھوٹے, تسبیح کے لحاظ سے بھی فرشتوں سے چھوٹے, عبادت کے لحاظ سے بھی فرشتوں سے چھوٹے. ابھی 1 دن ہے آدم کی عمر, اس سے زیادہ نہیں ہے, اور فرشتے کب سے تسبیح کر رہے ہیں؟ لاکھوں برس سالوں سے, ہے نا, کتنے سالوں سے تسبیح کر رہے ہیں. مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم فرشتوں کو سجدہ کرو. یہ نہیں کہا کہ آدم فرشتوں کو سجدہ کرو, بلکہ کہا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. بھائی پوچھا گیا جب ہم بڑے ہیں, توجہ ہے نا بھائی, لوگوں نے اعتراض کیا ہے کئی جگہ پر, ہم بڑے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں بنایا, ہم بڑے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں بنایا. اللہ نے کہا سنو, میں یہی تو قانون بنانا چاہتا ہوں کہ سجدہ یا عزت اس کی نہیں کی جائے گی جو عمر میں بڑا ہوگا, اس کی عزت کی جائے گی جو علم میں بڑا ہوگا. اس سے بڑی تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتی تھی. جب خلفاء تھک جاتے تھے, فیصلہ نہیں کر پاتے تھے, تو کہتے تھے یا علی مدد, اب علی ہی فیصلہ کریں گے, علی سے فیصلے کرواتے تھے. یعنی عزت اس کو دی جائے گی جو عمر میں بڑا نہیں ہوگا بلکہ علم میں بڑا ہوگا. بھئی یہ نام کا مسئلہ ہے, نام کو سمجھیے. اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ, یہی نام ہے نا. کیا یہی نام ہے؟ ایک ہی نام ہے, آواز ہی نہیں, ایک نام نہیں ہے, کم سے کم 100 نام ہے خدا کے. بھئی حنان اس کا نام ہے, منان اس کا نام ہے, رحمان اس کا نام ہے, سارے اس کا نام خبیر بھی ہے, اس کا نام بصیر بھی ہے, اس کا نام علیم بھی ہے, اس کا نام سلیم بھی ہے, اس کا نام کلیم بھی ہے, اس کا نام رحمان بھی ہے. سارے نام ہے خدا کے. بھئی وہ رحم کرنے والا ہے تو رحمان بھی کہا گیا, رحیم بھی کہا گیا. وہ کلام کرنے والا ہے تو کلیم کہا گیا. وہ سچا ہے تو صدیق اور صادق کہا گیا. یعنی جو جو اس کی صفاتیں تھی وہ سب اس کے نام بنتے چلے گئے. مگر مسلمانوں سے پوچھئے کلمہ پہ کیسے پڑھیں گے؟ کوئی یہ نہیں کہے گا لا الہ الا رحمان, جو ہے آپ کی یہ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا لا الہ الا غفور, کوئی یہ نہیں کہے گا لا الہ الا رحیم, لا الہ الا کریم. کوئی یہ نہیں کہے گا, بلکہ کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بھئی پوچھئے نا, نام تو سارے ہیں نا, پھر ایک نام کی وجہ سے مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ رحمان کہیں گے تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے؟ رحیم کہیں گے تو مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے؟ آواز مسئلے کو سمجھو, فلسفے کو سمجھو. اگر رحمان کہو گے تو ایک صفت سمجھ میں آئے گی, اگر رحیم کہو گے ایک صفت سمجھ میں آئے گی, رزاق کہو گے ایک صفت سمجھ میں آئے گی, رازق کہو گے ایک صفت سمجھ میں آئے گی, مسجود کہو گے ایک صفت سمجھ میں آئے گی, معبود کہو گے ایک صفت سمجھ میں آئے گی. مگر جب اللہ کہو گے تو رحمان بھی سمجھ میں آئے گا, حنان بھی سمجھ میں آئے گا, ایمان بھی سمجھ میں آئے گا. بھئی سارے نام ہے نا, اس لیے کہنا پڑا لا الہ الا اللہ. پتہ چلا کلمے میں اللہ ضروری ہے, کلمے میں اللہ ضروری ہے, کلمے میں اللہ ضروری ہے. بھئی جس طرح مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ ضروری ہے, مومن ہونے کے لیے علی محمد وآل محمد. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے بھائی علی کو اب چاہے تم مشکل کشا مانتے رہو, جب تک علی کو علی نہ مانو گے, جب تک علی کو علی نہ مانو گے. بھائی یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا. اب میں اس پہ ایک بات یاد آ گئی. لوگ کہتے ہیں نا رمضان آیا اور رمضان چلا گیا. یہ کہتے ہیں نا, امام کے پاس ایک شخص آیا, وہ یہ ذکر کرتا تھا کہ رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا. مولانا نے کہا یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا, یہ کہا کرو ماہ رمضان آیا, ماہ رمضان چلا گیا. شہر رمضان آیا, شہر رمضان چلا گیا. کیا پوچھا کیوں؟ کہ رمضان خدا کا ایک نام ہے. بھائی مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا. اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ رمضان نام ہے. مہینے کتنے ہیں سال کے اندر؟ 12 مہینے. امام کتنے ہیں آپ کے؟ میں فقرہ پڑھنے جا رہا ہوں, آپ کا امتحان لینے جا رہا ہوں کون مجلس میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. بھئی دیکھیے محرم بھی مہینہ, سفر بھی مہینہ, ربیع الاول مہینہ, ربیع الثانی مہینہ, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, شوال, ذی-قعدہ, ذی الحجہ. مگر اللہ نے کہا 12 میں سے ایک کا نام میرے اوپر ہوگا. 12 میں
से एक का नाम मेरे ऊपर होगा, यानी 12 महीने में से अल्लाह ने एक का नाम रख दिया। भाई जब हमारे इमाम भी 12 हैं और महीने भी 12 हैं, तो 12 में एक का नाम अपने ऊपर रखा, तो 12 इमाम में से एक अली का नाम भी अपने ऊपर रखा। अल्लाह को 12 से बड़ी मोहब्बत है। घड़ी देखिए तो 12। अब कुछ लोग घड़ी में 12 को देख के उनके चेहरे पे 3 बजते हैं। भाई हमसे क्यों पूछो, जिसने बनाई है उससे पूछो ये 12 ही क्यों रखे। ये 12 का देखिए तवाफ कर रहे हैं, 3 जो है इसके अंदर कांटे, ये 12 का तवाफ कर रहे हैं। अगर ये ना घूमे तो पता नहीं चल पाएगा कि टाइम क्या है। ये 12 का तवाफ कर रहे हैं, 12 के कदम चूम रहे हैं। कितने ही 3 और 13 हो, जब तक के आले मोहम्मद के कदम ना चूमेंगे। अल्लाह का नाम एक क्या है, रमजान। अल्लाह ने 12 इमामों में एक रखा अली, पहला इमाम अली रखा, और एक नहीं रखा बल्कि 4 अली रखे। महीनों में एक रखा, 12 इमाम में 4 रखे। भाई पूछा क्यों का, इसलिए आसमानी किताबें भी 4 हैं। आसमानी किताबें भी 4 हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। आज तक आपने शायद ना सुना हो, आज सुन लो। कुरान कब नाजिल हुआ है? माहे रमजान में। तौरात माहे रमजान में नाजिल हुई है। अगर जिन्होंने नहीं सुना है, भाई तौरात भी रमजान में नाजिल की गई, एक ही रमजान में नहीं आई है, फासला था कई वर्षों का, लेकिन आया सब रमजान में। तौरात वो भी रमजान में, ज़बूर वो भी रमजान में, इंजील वो भी रमजान में, कुरान वो भी रमजान में। अल्लाह की 4 किताबें थी, अल्लाह ने एक रमजान में नाजिल कर दी। अल्लाह की 4 किताबें थी, अल्लाह ने एक ही रमजान में नाजिल कर दी। अब पता चला अली ने 4 किताबों की क्यों तिलावत की थी। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद मुख्तसर मजलिस इंशाअल्लाह। माह रमजान में शब कद्र गुजर गई। अमाल किए थे ना आपने माशाल्लाह से, है ना, अमाल किए तो आपने कुरान को सामने रखा, फिर एक दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, परवरदिगार मैं सवाल करता हूँ उसका जिसको तूने नाजिल किया। देखिए अमाल की फजीलत समझिए, अमाल के अंदर है क्या। भाई ये देखिए, नाम अल्लाह ने नाम सिखाए, नामों का बड़ा मसला है, नामों का बड़ा मसला है। पंजतन के नाम, आले मोहम्मद के नाम ही असल इल्म है। असल इल्म यही है, यही नाम पूछे जाएंगे कब्र में, यही नाम पूछे जाएंगे ना, यही असल है। जनाब आदम को यही नामों का इल्म दिया गया था। अब ये नाम आप जहन रखिए कि सारा मौजूद जो चल रहा है नामों के ऊपर चल रहा है, इल्म और नाम, नामों का इल्म, ठीक है। आपने कुरान सामने रखा और कहा परवरदिगारा मैं तुझे वास्ता देता हूँ उसका जो तूने नाजिल किया और उसका जो तूने उसके अंदर नाजिल किया। जो नाजिल हुआ वो है कुरान, लेकिन जो उसके अंदर नाजिल हुआ वो क्या है? कहा उसके अंदर तेरा इसमें अकबर है, इसमुकल अकबर व अस्माउकल हुस्ना, और तेरे अच्छे अच्छे नाम हैं। जो अमाल कर चुके हैं वो तो मेरी बात को समझ जाएंगे। भाई क्या कहा परवरदिगारा, उसका वास्ता जो नाजिल हुआ, फिर उसका वास्ता जो उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर क्या है? तेरे अच्छे अच्छे नाम है। मैंने कहा महबूद कैसे पता चलेगा तेरे अच्छे अच्छे नाम क्या है? क्या देर क्यों करते हो? कुरान सर पर रखो और को बेका या अल्लाह, बेका या मोहम्मद, बेका या अली। ये अच्छे अच्छे नाम है। परवरदिगार तेरा अस्माउल हुस्ना है, जो तेरे अस्माउल हुस्ना है, उन नामों का वास्ता, इन नामों का वास्ता, इनका वास्ता दो, पता चलेगा मेरे नाम क्या है। मुझे जिस रुख से देखोगे कभी मोहम्मद नजर आऊंगा, कभी अली नजर आऊंगा, कभी फातिमा नजर आऊंगा, कभी मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरह नजर आऊंगा। यानी अल्लाह ने अपने नाम रखे हैं, ये अपने नामों पे इनके नाम रखे हैं अल्लाह ने। अच्छा कुरान कहाँ रखा आपने? सर पर। कहाँ रखा आपने?
सर पर क्यों रखा? का अल्लाह के नाम है। कुरान कहा रखा अपने सर पर, सर क्यों? का अल्लाह के नाम है, अल्लाह के नाम है। भाई क्या नाम है? अली का नाम है, मोहम्मद का नाम है, फातिमा का नाम है। पता चला जहां इनके नाम आ जाए वो चीज सर पर रखते हैं, जहां इनके नाम आए वो चीज सर पर रखते हैं। अब हमसे ना पूछना हुसैन का ताजिया सर पे क्यों उठाते हो? या अली, या अली, या अली, अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान को इल्म दिया, उसके बाद उसको खल्क किया। यानी ये इंसान अलग हैं कि जो पहले इल्म हासिल करते हैं बाद में दुनिया में आते हैं। ये इंसान अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। हम वो हैं जो पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद हमें बताया जाता है ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे बाप है। मगर वो जानते हैं, पैदा होने से पहले जानते हैं कि कौन हमारा क्या है। बीबी जनाबे फातिमा बिन्त अल-असद कहती हैं कि जब अली मेरे शिकम में थे तो और रसूल खुदा जब जब सामने आते थे बेइख्तियार मैं उठने पे मजबूर हो जाती थी। ये पैदा होने से पहले इनको इल्म है। अबू तालिब ने पूछा कि बीबी आप रसूल को देख के क्यों खड़ी होती हैं, आप तो बड़ी हैं। कहा मैं खड़ी नहीं होती, ये बच्चा बैठने नहीं देता है, ये बच्चा खड़ा होने पर मुझको मजबूर कर देता है। यानी ये वो हैं जो पैदा होने से पहले खुदा की तरफ से इनको इल्म दिया गया। कोई इल्म ऐसा नहीं है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास ना हो। कोई इल्म का खजाना ऐसा नहीं है जिस पर आले मोहम्मद का कब्जा ना हो। कोई ऐसा इल्म नहीं है जो आले मोहम्मद से छुपा हुआ हो। सारे इल्म अल्लाह ने जितने खल्क किए हैं सब अहले बैत अलैहिस्सलाम को सारे इल्म दिए हैं। और यही इल्म इनको फजीलत देता रहा। जब फजीलत देता रहा तो कभी गदीर के मैदान में लेके गया, जब फजीलत देने लगा तो कभी मुबाहले के मैदान में लेकर गया। लेकिन जब ये फजीलतें इनको चुभने लगी तो यही इल्म इनको करबला के मैदान में लेकर आया। कल शब जुमा थी और शब जुमा मैंने सोचा था कल जिक्र करूं मगर वक्त नहीं रहता है। इतना मुख्तसर मजलिस होती है, रमज़ान का महीना चल रहा है, रातों को भी जागना है आप लोगों को, दिन में भी कारोबार पर जाना है। लेकिन एक बात बता दूं कि शब जुमा बड़ी अजीम शब है, बहुत अजीम शब है। मुमकिन हुआ करे तो अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। मैं आपको बताता हूँ ये शब जुमा है क्या। एक खतीब, एक आलिम जो बड़ी मजलिसें पढ़ते थे, जब वो करबला पहुँचे हैं इमाम हुसैन के रोज़े पर शब जुमा, और जब भी कोई खतीब करबला जाता है तो मजलिस ज़रूर पढ़ता है। उसकी ये तमन्ना होती है कि मैं इमाम के रोज़े पे जाके नौकरी करूँ। अल्लाह ने हमको भी ये शरफ़ बख्शा कि हमने भी इमाम के रोज़े पे जाके तकरीर की, हमने भी मौला के रजिस्टर में अपनी हाज़िरी दर्ज कराई कि मौला गुनाहगार हैं मगर आपके ख़तीब हैं, मौला गुनाहगार हैं मगर आपके ज़ाकिर हैं, आपके मानने वाले हैं। वो ख़तीब गए, जाने के बाद उन्होंने गज़ब कर दिया कि उन्होंने करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पे हज़रत अली अकबर के मसाइब पढ़ दिए। मैं आपको बताऊं, एक और ख़तीब का वाक़या बताता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ लेकर आऊँगा कि एक खतीब का फर्जंद, एक खतीब का बेटा जब करबला जाने लगा तो खतीब ने बुलाया, बेटा जा रहे हो? बाबा जान जा रहा हूँ, मौला हुसैन का बुलावा आ गया है। कहा बेटा अब जा रहे हो तो वहाँ जाके मजलिसें भी पढ़ोगे? जी बाबा पढ़ूंगा। कहा अच्छा हुसैन के रोज़े पर जाओगे? कहाँ बाबा जाऊँगा। अब्बास का पुरसा दोगे? कहाँ बाबा दूंगा। मौला मोहम्मद का कहाँ दूंगा। कहा बाबा ये बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। कहा बेटा इतना कहना चाहता हूँ कि तुम जब हुसैन के रोज़े पर जाओ ना तो सबके मसाइब पढ़ना, अली अकबर के मसाइब ना पढ़ना। अली अकबर की शहादत, ये अभी हमारे भाई ने अभी मरसिया पढ़ा था ना, सलाम पढ़ा था हजरत अली अकबर के हवाले से कि अली अकबर की शहादत ना पढ़ना। पूछा बाबा क्यों? कि आज भी हुसैन से कब्र के अंदर अली अकबर की शहादत नहीं सुनी जाती है, अली अकबर के मसाइब नहीं सुने जाते हैं। अज़ादारों में अब आपको वो वाक़या सुना रहा हूँ जो शुरू किया था। ये खतीब पहुंचे, जाने के बाद इमाम हुसैन के
रोजे पे इन्होंने हजरत अली अकबर के मसाइब पढ़ दिए। मसाइब पढ़ने के बाद एक कोहराम बर्पा हुआ, एक गिरिया होने लगा। ये अपने घर वापस आ गए। आने के बाद सो गए। सोते हुए इन्होंने क्या देखा कि इमाम मजलूम करबला आया है। उसका हाल ऐसा है, अमामा फटा हुआ है, बदन में तीर लगे हुए हैं, पूरे जिस्म से खून जारी है। एक मर्तबा कहते हैं, ए खतीब तूने ये क्या गजब कर दिया? कहा क्या हुआ? मैं तो आपके रोजे पर आपके बेटे की शहादत पढ़कर आया हूँ, मैं आपके बेटे का पुरसा देकर आया हूँ कि तुझे नहीं मालूम? अरे शबे जुमा हमारी माँ जहरा करबला आ जाती है। अरे तू तो अली अकबर की शहादत पढ़ के चला गया, मगर सारी रात मेरी माँ मातम करती रही। हाय अकबरा, हाय अकबरा, हाय अकबरा। अल्लाह आपको कोई गम ना दे, अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के। बहुत ज्यादा जुल्म हुए हैं, बहुत ज्यादा जुल्म हुए हैं। हजरत अली अकबर को जनाब उम्मे लैला ने पैदा किया है, मगर पालने वाली का नाम ज़ैनब है। पालने वाली का नाम ज़ैनब है। अज़ादारों, जब इमाम हुसैन के पास आए थे ना अली अकबर, तो इजाजत मांगी थी। इमाम हुसैन ने कहा जाओ अपनी माँ से इजाजत ले लो। जनाब अली अकबर खेमे के अंदर जाने लगे, जनाब उम्मे लैला के खेमे की तरफ बढ़े। इमाम हुसैन ने रोका और रोकने के बाद कहा, बेटा अकबर कहाँ जा रहे हो? कहा आपने कहा था माँ के पास चले जाओ। कहा बेटा मैंने माँ जरूर कहा है, मगर माँ लैला नहीं कहा है, माँ ज़ैनब कहा है। अरे 18 बरस पालने वाली तुमको ज़ैनब है, ज़ैनब ने पाला है, जाके ज़ैनब से इजाजत ले लो। अज़ादारों, अब हजरत अली अकबर गए, खेमे के अंदर गए। रावी मंजर देख रहा था। अली अकबर कभी बाहर आते थे, कभी वापस अंदर चले जाते थे, कभी खेमे का पर्दा उठ रहा था, कभी गिर रहा था। ऐसा लग रहा था अली अकबर नहीं जा रहा है, कोई जनाजा निकल कर जा रहा है। अली अकबर नहीं जा रहा है, कोई जनाजा निकल कर जा रहा है। अज़ादारों, अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, मैदान में पहुंचे। अल्लाह लानत करे हसीन इब्न उमैर पर, इसने एक नेज़ा मारा, अली अकबर के सीने में लगा। आवाज दिए बाबा तुम्हारा अकबर की सुबह, बाबा मदद को आओ। हुसैन आए, बर्छी का फल पकड़ा, यानी मदद कहा। बर्छी के साथ साथ जवान का कलेजा बाहर आ गया। सकीना तड़प कर रह गई, ज़ैनब तड़प कर रह गई। ग़ैबे में शोर बरपा था, हाय अकबरा, हाय अकबरा। अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इल्ज़म क़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्रे इलाही।